नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिना दौरे तहत मास्को पहुंचे। राजनाथ मास्को च भलके होने वाले 75वें विक्ट्री दिवस परेड के समागमां च शामिल होणगे। उड़ीसा के पुरी च भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कोरोना महामारी दीआं पाबंदियां दरम्यान शुरू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुताबिक आम लोगों को यात्रा च शामिल होने ते पाबंदी। सेहत मंत्रालय ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में कोविड-19 केसां की गिणती भारत में सब तो घट है। पंजाब च महामारी नाल हुण तक 101 मरीजों की मौत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई च सूबा कैबिनेट वालों व्यापक लोक शिकायत निवारण नीति नूं मंजूरी। मोहाली, लुधियाना ते जलंधर में 4 कोविड टैसटिंग लैबां स्थापित करन नूं प्रवानगी। मौसम महकमे मुताबिक आउंदे 2-3 दिनों तक मॉनसून के उत्तरी भारत में पुजण की संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिनों दौरे तहत मास्को पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक मास्को पहुंचण ते मेजर जनरल कसेंको बैजली अलेगजेंड्रो ते रूस च भारतीय अंबैसडर डॉक्टर वी वेंकटेश वर्मा ने उन्हां दा स्वागत किया। मंत्रालय ने दस्सिया कि रक्षा मंत्री रूस की इस फेरी दौरान रक्षा ते होर रणनीतिक मामलिਆਂ ते दुवल्ली भाईवाली वधेरे मजबूत करन लई ਵੱਖ-ਵੱਖ रूसी नुमाइंदिਆਂ नाल गलबात करनगे। रक्षा मंत्री दी इस फेरी नाल दोहां देशां विचाले रणनीतिक ते रक्षा संबंधां दे वधेरे मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। रक्षा मंत्री ने मास्को रवाना होने तो पहला ट्वीट राही कहा सी कि उन्हां नूं इस दौरे राही भारत ते रूस के आपसी संबंधां नूं वधेरे मजबूत करन दा मौका मिलिया है। इस तो इलावा राजनाथ सिंह मास्को च भलके होने वाली 75वीं विक्ट्री दिवस परेड के जश्नां विच भी शामिल होणगे। यह परेड रूसी ते होरनां मित्र देशां वल्लों कीतीआं गईआं कुर्बानियां अते हौसले के प्रदर्शन के सन्मान वजों करवाई जाती है। रूस के रक्षा मंत्री सरगे शोएगू वालों राजनाथ सिंह नूं इस परेड समागम च शामिल होने लई सद्दा भेजिया गया सी। इस दौरान भारत वालों 75 मैंबरी त्रय सेवा भारतीय मिलिट्री वफद भी मास्को पहुंच गए, जिस वालों विक्ट्री दिवस परेड च हिस्सा लिया जाएगा। परेड दौरान सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अधिकारी वालों इसकी नुमाइंदगी की जाएगी। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने दूजी विश्व जंग च बेहतरीन बहादरी का प्रदर्शन किया, जिस लई रेजिमेंट नूं 4 युद्ध सन्मान और 2 मिलिट्री क्रॉस सन्मान मिले सन। उड़ीसा के पुरी की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा अज कोरोना महामारी दीआं पाबंदियां दरम्यान शुरू हुई। मंगल आरती मगरों माइलम, तदपलागी, रोशा होम, अवकाश और सूर्य पूजा की गई, जिस तो बाद पहाड़ी पूजा शुरू हुई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बाल भद्र और माता सुभद्रा नूं रथां ते विराजमान किया गया, जिथों उन्हां नूं सिंह द्वार राही गुंडीचा मंदिर लई रवाना किया जाएगा। छेर पहारा पूजा के मुकम्मल होने तो बाद दोपहर 12 बजे के करीब रथ यात्रा की शुरुआत होगी। कोरोना महामारी के चलदे सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुताबिक जिला प्रशासन वालों पुरी च करफ्यू लाया गया और लोगों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा च शामिल ना होने की अपील की गई है। जिला प्रशासन वालों पुरी च दाखिल होने वाले सारे रस्ते बंद किया गया। सुरक्षा प्रबंधों लिए पुलिस दी तकरीबन 50 पलटनां नूं पुरी दे वख-वख इलाकिਆਂ च तैनात किया गया। इन्हां पाबंदियां के चलदे यात्रा दौरान भगवान जगन्नाथ के रथां नूं खिंचण लई भी चोणवी सेवादारां की ड्यूटी लाई गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी आम लोगों नूं अपील करदिआं अपने आप नूं सुरक्षित रखण लई कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मौके देशवासियों नूं बधाइयां दित्तिआं ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में कोविड-19 केसां की गिणती भारत में सब तो घट है। सेहत मंत्रालय ने विश्व सेहत संगठन की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला दिंदिआं कहा कि देश 1 लाख की जनसंख्या पिछे 30.04 केस ने, जबकि विश्व च यह अनुपात 114.67 है, जिहड़ा कि भारत तो 3 गुना तो भी वध है। मंत्रालय ने कहा कि अजिहा केंद्र सरकार वालों कोविड-19 की रोकथाम लई सूबिਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों नाल मिल के अपनाई गई व्यापक नीति कारण संभव हो सकिਆ है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सूबिਆਂ नाल
ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ 671 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 584, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 526 ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 499 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। पंजाब 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 4235 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2825 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1309 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 170 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 34, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 28, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 15, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 13, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 7-7, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 5 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਦੇ 3 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 786 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 564, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 581, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 219, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 221, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 214, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 184, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 198, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 188, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 164, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 125 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 98 ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 21 ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,46,760 ਜਾਂਚ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਨਵੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ 4 ਐਡਹੌਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 131 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1,764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।